نفسي ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح
والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح
والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح
الروح والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat himpun di sini, dan khususnya pada pagi ini kita dapat peluang besar dapat mengaji dengan Syekh tadi. Sampai mana dah? Jadi selepas khatam masa dengan Syekh Abu Qutaibah tadi, Allah bagi peluang lagi kita syas untuk sambung pengajian bulanan kita, kitab At-Taqriratus Saniyah. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan tajuk hadis syaz, Al-Hadisus Syadzu. Al-Hadisus Syadz, hadis syadz ni jadi sebelum kita baca apa yang tulis dalam kitab tu, ringkas saya nak bagi faham maksud syadz tu. Jadi biasanya di sisi muhaddisin syadz diambil ta'rif, definisi di sisi muhaddisin ni. Syadz ni asyadzu huwa mukhalafatus siqati liman huwa awsaqu minhu. Mukhalafatus siqah, persanggahan oleh rawi siqah, rawi yang dipercayai, rawi adal siqah tu bersama dengan rawi siqah yang ramai tu lebih siqah daripada seorang tadi. Jadi gambarannya begini, ada seorang rawi siqah dan contohnya 5 orang lagi rawi siqah, sama-sama siqah. Seorang rawi siqah, 5 orang lagi yang ramai ni pun siqah. Yang ramai ni
lebih siqah, awsaq lebih siqah, sama-sama sifat siqah sama, yang ramai ni lebih siqah. Jadi riwayat daripada seorang rawi siqah ni bercanggah dengan riwayat daripada rawi ramai yang lebih siqah tu. Sama ada percanggahan tu berlaku pada sanad ataupun pada matan. Itu percanggahan berlaku antara rawi siqah, riwayat daripada seorang rawi siqah dengan rawi siqah yang ramai. Ramai itu lebih siqah daripada seorang tadi. Bila ada percanggahan dalam hadis, sama ada percanggahan itu berlaku di sanad ataupun matan hadis, itulah dinamakan syaz. Syaz ni mukhalafatus siqati liman huwa awsaqu minhu, ataupun ringkas lagi pada tu muhaddisin kata mukhalafatus siqati lissiqat. Yang satu lagi mukhalafatul dhaif, rawi dhaif. Yang tadi rawi siqah. Rawi dhaif tu bercanggah riwayat dia dengan rawi siqah ramai. Itu panggil munkar. Dalam istilah hadis ada sebut munkar. Jangan kita duk bayang ma'ruf munkar selalu kita duk sebut tu, tidak munkar tu. Itu makna lain. Munkar dalam hadis ni mukhalafatud dha'ifi lissiqat. Itulah munkar. Maknanya riwayat daripada rawi dhaif tu bercanggah dengan riwayat daripada rawi siqah. Percanggahan berlaku sama ada dalam sanad ataupun dalam matan, itu panggil munkar. Imam Bukhari selalunya kalau dia nak sebut mana-mana hadis sebagai dhaif, dia akan kata hadza hadisun munkarun. Dalam istilah Imam Tirmizi, Imam Bukhari memang begitu. Biasanya banyak penggunaan istilah tu kita akan jumpa dalam kitab Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi selalu sebut qala Muhammadun hadza hadisun munkarun. Muhammad kata, Muhammad maksudnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam Tirmizi selalunya kalau ada apa-apa masalah ketika dia tengah disusun kitab Sunan Tirmizi itu, dia rujuk kepada Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari ni tu guru dia, tu guru Imam Tirmizi. Kalau apa-apa pun dia rujuk kepada Imam Bukhari. Dalam kitab Sunan Tirmizi kita akan jumpa banyak qala Abu Isa. Imam Tirmizi kata, apa yang dia ada masalah tu dia akan tulis qala Abu Isa sa'altu Muhammadan, saya tanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Dia aju soalan tu, kemudian dia tulis qala Muhammadun, Muhammad kata, maksudnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata begini-begini, dia tulis jawapan tu. Jadi itu kita akan jumpa. Jadi dalam keadaan Imam Tirmizi dan Imam Bukhari begitu, di situ jugalah kita akan jumpa Imam Bukhari sebut hadis munkar tu. Jadi hadis syaz ni begitulah keadaan gambaran dia. Baik, kita baca sikit apa dalam syarah Baiquniyah ni. Al-hadithu syaz wa ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala fasyaz. Ta'rif syaz ni adalah hadis yang mana rawi thiqah tu bercanggah padanya al-mala. Mala maksudnya al-jama'atus thiqat, kumpulan rawi thiqah. Jadi seorang rawi thiqah ni bercanggah dengan kumpulan rawi thiqah yang lebih thiqah daripada dia. Al-hadithu syadz wa ma yukhalifu rawin thiqatun ay adlun dhabitun. Hadis yang bercanggah oleh seorang rawi thiqah. Thiqah apa makna?
siqah maksudnya adlun dhabitun, mempunyai sifat adal dan dhabit. Adal apa makna? Adal maksudnya seorang rawi mukallaf, muslim mukallaf, adl ta'rif dia, muslimun mukallafun, muslim mukallaf, dan sifat dia sentiasa menjauhi diri daripada dosa-dosa, termasuk dosa kecil dan juga kefasikan. Dia mengelak diri daripada dosa-dosa begitu. Dhabit, dhabt ni ada dua, dhabtul sadr dan dhabtul kitab. Dhabtul sadr maksudnya catatan melalui ingatan dia. Dhabtul kitab ni catatan melalui tulisan. Dia menulis, ambil hadis daripada syekh dia dan simpan dengan elok. Ketika dia nak riwayat mudah, dia mau rujuk ataupun melalui tulisan dia riwayat balik hadis-hadis tu begitu. Itu dalam istilah panggil adal lagi dhabit. Itu dinamakan rawi siqah. Jadi dalam kitab-kitab kita akan jumpa seorang rawi yang riwayat hadis, dalam syarah-syarah tulis rawi itu siqah, kadang tulis siqatun fasiqatun, kadang tulis siqatun ataupun adlun dhabitun, ada banyak istilah. Baik, rawi siqah fihi ay fil hadis ay fi matanihi au fi sanadihi. Jadi percanggahan berlaku daripada rawi siqah seorang dengan rawi siqah yang ramai. Yang ramai ini lebih siqah daripada seorang tadi. Percanggahannya berlaku dalam hadis. Maksudnya dalam hadis ni, dalam matan hadis ataupun dalam sanad hadis. Percanggahan berlaku dengan bentuk biziyadatin au nuqsanin, dengan cara penambahan ataupun kekurangan. Terkadang dalam satu hadis riwayat datang daripada rawi siqah itu bercanggah dengan hadis datang daripada rawi siqah yang ramai. Sekarang ada dua hadis hadapan kita, contohnya satu daripada rawi siqah seorang tu, satu lagi hadis tu datang daripada rawi siqah yang ramai, lebih siqah daripada siqah tadi. Bila tengok dalam dua hadis tu, maksud hadisnya sama, cuma dalam matan hadis, dalam hadis yang diriwayat oleh rawi siqah seorang ni, ada lafaz hadis, matan hadis tu ada lebih banding dengan hadis daripada rawi siqah ramai tadi, ataupun terkadang kurang banding dengan hadis daripada rawi siqah yang ramai itu. Berlaku keadaan begitu. Jadi rawi siqah tadi seorang tu bercanggah dengan cara begitu. Bercanggah dengan siapa? Jadi dalam nazam ni ada sebut al-mala. Al-mala ay al-jama'atus siqat, kumpulan rawi yang mempunyai sifat siqah adal dhabit tadi. Fima rawahu, pada hadis yang mereka jama'atus siqat tu riwayat akan hadis tu. Fima rawauhu, rawaw dhamirhum, marja'nya jama'atus siqat, hu hadis. Mereka kumpulan rawi siqah meriwayatkan hadis tu bercanggah, ataupun maksudnya seorang rawi siqah tadi bercanggah, apa yang dia riwayat tu bercanggah dengan man huwa ahfazu, dengan rawi yang lebih hafaz, lebih kuat ingatan daripada dia, au adbatu, ataupun lebih kemas dhabit catatan tu. Bercanggah pula, percanggahan berlaku di situ dalam keadaan ma'adami imkanil jam'i,
dalam keadaan bersama dengan tidak mungkin boleh himpun. Maksudnya kadang-kadang hadis-hadis ni bercanggah. Hadis sahih sama hadis sahih pun bercanggah. Kalau bercanggah macam tu, ulama muhaddisin buat penyelesaian antara percanggahan dua hadis tu dengan 3-4 cara. Cara pertama, al-jam'u bainar riwayat. Jama', kumpul ataupun selaraskan di antara riwayat-riwayat tu. Dua hadis sahih bercanggah, tak sama maksud daripada dua hadis tu. Sekarang macam mana nak amal dengan dua hadis tu? Muhaddisin usaha jama'. Jama' maksudnya selaraskan maksud dua hadis tu dengan cara ta'wil ataupun dengan cara taksis. Ada kaedah-kaedah di sisi muhaddisin, mereka himpunkan dengan cara tu. Tujuan muhaddisin himpunkan dua hadis bercanggah tu, selaraskan dua hadis sahih bercanggah tu, tujuannya nak amal dengan dua-dua hadis tu. Tak mau mana-mana hadis ditinggal tidak beramal. Muhaddisin tak mau, maunya mau amal dua-dua hadis tu. Jadi mereka usaha dengan cara ta'wil ataupun taksis. Bila selesaikan dengan cara tu, hilanglah percanggahan antara dua hadis tu. Ketika tu dua-dua hadis boleh amal. Itulah usaha utama, usaha pertama daripada muhaddisin, supaya tidak ditinggal mana-mana hadis daripada kita nak amal tu. Kalaulah tak dapat dengan cara jama' al-jam'u bainar riwayat tu, muhaddisin akan usaha dengan cara nasakh. Maksudnya muhaddisin akan kaji sejarah bagi hadis tu, supaya dapat menentu mana hadis mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu, hadis mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kemudian. Akan cari melalui sejarah. Bila cari, akan dapat satu hadis Rasulullah SAW bersabda dulu, satu hadis lagi bersabda kemudian. Disitulah muhaddisin kira hadis nasikh dengan hadis mansukh. Yang Rasulullah SAW bersabda dulu, hadis itu kira mansukh, hukum daripada hadis itu dah dibatalkan, sekarang tidak diamal, dan akan amal amalan yang sabit dengan hadis nasikh tu. Jadi muhaddisin akan menentu nasakh tu. Jadi jangan pula kita kata hadis tu sahih, kenapa nak mansukh pula? Ramai timbulkan soalan macam tu. Golongan nak amal Quran sunnah anti hadis dhaif tu, dia semangat tinggi nak amal sangat hadis sahih. Bila kata hadis sahih tu mansukh, tak boleh amal, dia naik angin nak marah. Kenapa awak kata hadis sahih? Dalam Bukhari hadis tu ada. Kenapa kata mansukh? Mudah jawapan, senang saja. Kenapa hadis sahih tak boleh jadi mansukh? Ayat Quran pun ada mansukh. Itu jawapan dia. Kan? Ayat Quran pun ada mansukh. Hadis ni darajat rendah pada ayat, kan? Kenapa tak boleh jadi mansukh? Begitu maknanya dalam ayat Quran pun ada mansukh. Dalam surah Al-Baqarah 30 ayatan mansukhah, ada 30 ayat mansukh. Kita baca boleh tilawah, dapat pahala, tapi hukum daripada hadis ayat tu sekarang ni dah dibatal, tidak amal. Begitulah hadis pun walaupun sahih, ada dalam Sahih Bukhari sekalipun, kalau muhaddisin dah kaji dah tentu hadis tu mansukh, mansukhlah. Tapi tidak sepakat. Kadang-kadang ada seorang muhaddis mujtahid seperti Imam Syafi'i kira hadis tu mansukh, tapi di sisi Imam Ahmad bin Hanbal hadis tu tidak mansukh.
Ada juga macam tu. Contohnya hadis berkenaan dengan semayang berjemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup nak bakar rumah orang tidak semayang berjemaah, tu selalu kita dengarkan hadis tu. Hadis tu di sisi Imam Syafi'i mansukh, di sisi Imam Ahmad bin Hanbal tidak mansukh. Itu tidak menjadi masalah. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, kita ambillah keputusan daripada Imam Syafi'i, itu senang saja. Yang Imam Ahmad kata tidak mansukh tu, itu ijtihad dia, kita tak perlu ambil masuk dan salahkan Imam Syafi'i pula apa macam orang sekarang duk bawa, ambil mai putusan daripada imam lain, salahkan Imam Syafi'i. Itu satu penyakit bahaya, tak boleh kita bawa begitu. Jadi bila muhaddisin selesaikan percanggahan dengan cara nasakh tadi, contoh kaji sejarah, tak dapat cari hadis mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu dan kemudian, ketika itu cara yang ketiga nak selesaikan percanggahan di antara dua hadis itu dengan cara tarjih. Tarjih ni memberi keutamaan satu hadis, pilih nak amal. Dua hadis bercanggah, pilih satu hadis untuk amal. Satu hadis lagi terpaksa tinggal, tidak dapat beramal. Itu tarjih. Jadi siapa nak pilih? Kita kah? Kalau ada hadis bercanggah kita nak pilih, boleh. Hadis inilah kita amal, ini tak payahlah. Kita tak boleh. Tapi ada golongan sekarang, golongan nak amal Quran Sunnah tu dia boleh. Dia boleh kata ni hadis ni sahih ni, ni dhaif, tolak dhaif tu sahih, kita amal. Ada pakar-pakar hadis tu bawa cara tu, pernah dengar kan? Itu bukannya layak sangat dengan kita. Hanya kita tahu satu tu, bila sahih bercanggah dengan dhaif, amal sahih tinggal dhaif, satu kaedah tu. Jadi kaedah tarjih nak pilih hadis kita nak amal ni bukan satu tu saja, banyak. Dalam kitab Al-I'tibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Athar, dalam kitab tu Imam Hamdani kata, dia tulis 50 kaedah tarjih. Mukaddimah kitab tu dah ada 50 kaedah. Sikit je, tidak 500, 50 baru. Jadi dalam tu ada satu kaedah yang orang selalu duk bawa, sahih bercanggah dengan dhaif, utamakan beramal, tarjih sahih tu tinggal dhaif. Baru satu kaedah. Dengan satu kaedah tu dah jadi pakar hadis. Boleh sebut sakat tu dah pakar. Kalau hadirin semua nak jadi pakar, senang sebut macam tu banyak-banyak. Sebut hadis tu maudhu, hadis ni palsu, hari-hari sebut, dah jadi pakar hadis, senang. Maulana pun boleh. Kalau Maulana tu tak apalah, tidur saja, boleh Maulana. Baik, jadi di sisi ulama ada banyak kaedah. Mereka selesaikan percanggahan di antara dua hadis tu. Dalam kitab An-Nukat, Hafiz Iraqi kata, penyelesaian di antara dua hadis dengan cara tarjih ni, kaedah di sisi muhaddisin dan mujtahidin ni hampir 100 kaedah. Lagi banyak. Kalau cari lagi takut lagi banyak, berhenti setakat ni lah. Nanti tambah banyak pening kita. Jadi 50 kaedah tu kita cari dalam kitab Al-I'tibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Athar, karangan Imam Hamdani. Cuba belajar di situ, kita akan tahu macam mana Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ketika mereka buat pemilihan hadis-hadis tu, kaedah apa mereka guna. Saya bagi satu contoh berkenaan dengan dalam mazhab Syafi'i kita. Ketika kita semayang ni, kita ada buat raful yadain kan, sebelum kita rukuk dan bangkit daripada rukuk, dan ketika kita bangun daripada tasyahud
rakaat 2 rakaat bangkit kepada rakaat yang 3 kita buat raful yadain. Dalam mazhab Syafi'i ada buat, dalam mazhab Hanafi tidak ada, tidak buat. Ada satu ketika Imam Auza'i dengan Imam Abu Hanifah jumpa di pasar Mekah. Imam Auza'i tanya kepada Imam Abu Hanifah, "Tuan, kenapa tidak buat raful yadain?" Bukan nak bantah dengan Imam Abu Hanifah, dia nak belajar, nak tahu macam mana Imam Abu Hanifah ijtihad tak buat raful yadain tu. Jadi Imam Abu Hanifah kata, di sisi saya tidak ada riwayat yang saya boleh terima untuk mengeluarkan hukum yang kata boleh buat raful yadain itu. Tidak ada, tidak dapat. Jadi Imam Auza'i baca hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat raful yadain, sanad dia daripada Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, Nafi', daripada Abdullah bin Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan raful yadain ketika semayang tu. Imam Abu Hanifah pun baca hadis yang tidak buat raful yadain tu dengan sanad dia. Bila sudah baca, Imam Auza'i kata apa? "Wahai Imam, yang saya baca tadi hadis tu sanad pendek. Yang Imam baca ni sanad lebih panjang daripada sanad saya. Dalam istilah hadis ni, sanad pendek ni panggil sanad ali, sanad tinggi. Sanad ada rawi lebih banyak ni sanad nazil. Jadi bila ali bercanggah dengan nazil, kaidahnya peganglah, amallah dengan sanad ali tu." Jadi cara Imam Auza'i berhujah ni, dia nak bagi tahu sanad yang dia bagi tahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat raful yadain itu sanadnya lebih tinggi. Kenapa Imam Abu Hanifah ni tak amal sanad tu, hadis tu? Imam Abu Hanifah jawab dengan cara banding rawi-rawi dalam dua sanad tu daripada awal sampai ke sahabat. Imam Abu Hanifah kata, Imam Ibn Shihab yang awak terima hadis tu, dia tu muhaddis, bukan faqih, muhaddis. Rawi dalam sanad saya yang pertama ni muhaddis lagi faqih. Dia banding semua dalam sanad Imam Auza'i dengan sanad dia tu. Semuanya dapati dalam sanad Imam Auza'i itu muhaddis belaka. Tiga-tiga muhaddis. Dalam sanad dia pak orang semua ni muhaddis lagi faqih. Itu satu kaedah. Sekarang kita dah tambah satu kaedah. Lebih daripada sahih dhaif tadi. Di sisi Imam Abu Hanifah satu kaedah lagi daripada 50 kaedah tarjih tadi. Apa kaedah tu? Dia akan cari rawi mana lebih kebolehan rawi itu. Jadi rawi muhaddis saja banding dengan rawi muhaddis lagi faqih, maknanya rawi muhaddis lagi faqih itu darajat dia lebih tinggi. Jadi sebab itulah Imam Abu Hanifah pilih sanad tu dan tidak buat raful yadain. Sakatal Auza'i, Imam Auza'i dah diam. Dan tidak kata apa-apa, kritiklah, caci, makilah dengan Imam Abu Hanifah. Kenapa tak amal hadis sahih yang saya kemuka tadi, sanad Ali dia tak amal lah. Dia tak kata apa. Kalau kita habis semua, tak kenapa tak amal hadis sahih. Ni tengok ijtihad Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah bercanggah dengan hadis sahih. Imam ni tak jumpa ke hadis sahih ni. Kita cakap di seminar atas pentas di hotel sedap, kita punya mulut banyak celupa, cakap macam-macam dengan imam-imam mujtahid tu, seolah-olah dialah lebih pandai pada imam pak mazhab tu. Baru belajar hadis sikit ya, sikit sangat. Dah jadi pakar pun, dah jadi maulana pun baru sikit sangat. Kutubus sittah pun tak khatam lagi. Ilmu hadis banyak bidang tak sentuh lagi, tak pandai lagi, cuma baca sikit-sikit sana sikit sini sikit. Boleh buka mulut
sahih, dhaif, hasan, maudhu. Itu ya. Lepas tu jumpa hadis bercanggah dengan ijtihad imam, mula dia bawa cara dia. Bukan kaedah muhaddisin yang dia bawa tu. Apa kaedah dia bawa? Bila ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis, apa dia kata? Kita ikut hadis, ikut Rasulullah, jangan ikut imam. Rasulullah maksum, imam ni sama dengan kita. Kita salah, imam silap 2 kali 5 salah, sama ya. Jangan ikut imam. Itu cara mereka bawa. Kaedah ke? Tak ada kaedah di sisi ulama macam tu. Kaedah di sisi ulama ni, bila kita jumpa hadis sahih bercanggah dengan ijtihad imam, ulama pesan kita pegang ijtihad imam tu. Bukan suruh tinggal tolak hadis sahih tu, tidak. Sebab apa suruh kita pegang dengan ijtihad imam tu? Sebab imam dah jumpa hadis tu, dia dah kaji. Jadi di sisi imam, hadis sahih tu pun ada, dan satu lagi hadis sahih bercanggah dengan hadis sahih yang kita jumpa tu pun ada. Tapi kita tak jumpa, kita jumpa yang bercanggah tu. Jadi sebenarnya bukan ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis. Yang bercanggah ni hadis sama hadis. Imam buat apa? Buat selesai dengan cara yang sebut tadi. Selaraskan 2 hadis tu supaya dapat amal 2 hadis tu. Ataupun pilih mana nasikh, mana mansukh. Pilih amal nasikh. Guna kaedah tarjih. Pilih mana rajih, mana marjuh. Rajih amal, marjuh tinggal. Kita jumpa sekarang hadis mansukh ataupun hadis marjuh. Imam dah tinggal tidak beramal tu. Imamnya buat keputusan dah daripada hadis nasikh dan hadis rajih tu. Jadi kita tak jumpa hadis tu. Memang ada, kita akan jumpa banyak begitu ijtihad imam bercanggah dengan hadis. Jadi sebab tu ulama dah pesan kita, bila kita jumpa keadaan percanggahan di antara hadis sahih dan ijtihad imam mazhab tu, kita pegang ijtihad imam. Hadis tu kita anggap mansukh ataupun marjuh. Senang itu saja. Walaupun kita ni alim, tuan guru ataupun muhaddis, mufassir sekalipun, dah pandai kita ni hadis seperti Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh syarah Bukhari dah pun. Kita ni pandai macam Imam Nawawi, boleh syarah Sahih Muslim dah pun. Imam Nawawi pun ikut ijtihad Imam Syafi'i kan. Kalau Imam Nawawi kata, aku tak perlu ikut ijtihad Imam Syafi'i, tak perlu ikut mana-mana imam, aku sendiri pandai tafsir, aku sendiri boleh syarah Sahih Muslim dah, aku amal Quran Sunnah, tak perlu ikut ijtihad imam. Kita dengar pun sedap sebab dia pandai. Yang duk kata sekarang ni, dialah anggap diri dia ni pandai, tapi kita nampak tak ada apa pun kan. Begitu ya orang sekarang ni. Jadi imam-imam seperti itu, Imam Jalaluddin Suyuti pandai, banyak ilmu dengan dia. Kita selalu mengaji kitab dia, tafsir Jalalain, tafsir Ad-Durrul Mansur, Tadribur Rawi, usul hadis pun dia pandai, syarah kitab Takhribun Nawawi Imam Nawawi itu pun ikut ijtihad Imam Syafi'i lagi. Siapa kita ni? Pandai apa kita ni? Dia pandai seorang ya, tak masuk buku, tidak diiktiraf oleh ulama. Yang tu ulama sedunia, sejak bertahun-tahun dulu sampai sekarang diterima. Itu pun mereka ikut lagi ijtihad Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Badruddin Aini. Pandai syarah Bukhari, tulis kitab Umdatul Qari, ikut ijtihad Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Yang tadi Hafiz Ibnu Hajar, Imam Jalaluddin Suyuti,
Imam Nawawi mereka ikut ijtihad Imam Syafi'i. Pakar belaka mereka tu, tafsir pandai, hadis pandai, lebih pada kita. Kalau ilmu kita banding dengan ilmu Imam Nawawi, saya lah, ilmu saya banding dengan ilmu Imam Nawawi, abuk kaki Imam Nawawi pun tak ada ilmu kita ni. Imam-imam tu begitu banyak ilmu, itu pun sanggup ikut ijtihad Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab mereka ada ilmu hak sebenar. Mereka nampak ijtihad imam-imam ni begitu hebat. Seperti tadi, walaupun kita nampak bercanggah antara imam-imam, kita kena faham di situ. Imam-imam masing-masing ada kaedah mereka pegang, masing-masing atas kebenaran. Tengok yang buat Raful Yadain tadi, Imam Auza'i sama dengan Imam Syafi'i, utamakan Raful Yadain tu, betul ikut dia, amal dengan kaedah tu. Imam Abu Hanifah pun mengikut kaedah dia, dia pilih hadis yang tidak buat Raful Yadain tu, tak salah juga. Lagipun Imam Abu Hanifah dalam bab Raful Yadain tadi, dia ada lagi kaedah lain dia guna, iaitu apabila hadis sama hadis bercanggah, dia akan tengok hadis mana maksud daripada hadis tu menepati dengan mana-mana ayat Quran. Dia akan utamakan hadis tu. Contohnya, Imam Abu Hanifah dah pilih yang tidak buat Raful Yadain tu. Memang ada di sisi Imam Abu Hanifah satu ayat, kiranya maksud daripada ayat tu menepati dengan hadis tidak buat Raful Yadain tu. Cuba kita tengok macam mana Imam Abu Hanifah ijtihad tu. Dalam bila Imam Abu Hanifah dengar dua hadis, satu buat Raful Yadain, satu tidak buat, Imam Abu Hanifah hadis semua dia tahu, hafizul Quran, Quran pun dia tahu. Imam-imam ni bila dengar bila baca satu ayat, banyak mana hadis-hadis ada kaitan dengan ayat tu, mereka ada dalam otak kepala mereka. Bila baca hadis, mereka tahu hadis ni sesuai maksudnya dengan mana-mana ayat dia tahu. Jadi Imam Abu Hanifah bila baca hadis yang tidak buat Raful Yadain dengan Raful Yadain tu, tiba-tiba dia teringat ada satu ayat, waqumu lillahi qanitin ay sakinin. Hendaklah kamu berdiri untuk sembahyang, untuk mencari keridaan Allah. Qanitin ay sakinin, dalam keadaan diam. Jadi Imam Abu Hanifah teringat ayat tu. Dia kaji mana hadis Raful Yadain dengan tidak Raful Yadain ni, mana keadaan yang lebih tenang, lebih diam tu. Dia dapati hadis yang tidak buat Raful Yadain tu, takbiratul ula kali pertama, Allahu Akbar, mula semayang tu sekali angkat tangan, selepas tu tidak banyak kali dia buat Raful Yadain, setiap rakaat tu tidak. Jadi Imam Abu Hanifah nampak hadis tu yang tidak buat Raful Yadain tu maksudnya sama dengan ayat waqumu lillahi qanitin tu. Kenapa Imam Abu Hanifah terbayang-bayang begitu? Sebab Imam Abu Hanifah tahu asbabun nuzul ayat tu. Sebab turunnya ayat tu pada ibtida Islam, peringkat awal Islam tu, sahabat-sahabat dibenar ketika semayang tu bercakap, jawab salam, boleh. Kemudian turun ayat tu waqumu lillahi qanitin tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi faham, dan sahabat-sahabat dah faham sekarang ni tak boleh cakap jika semayang tu, seboleh-bolehnya diam dalam semayang tu. Jadi ketenangan diberi keutamaan dalam sembahyang tu. Jadi Imam Abu Hanifah dah nampak hadis tu menepati maksud dengan ayat waqumu lillahi qanitin tu. Dan ada satu kaedah lagi di sisi Imam Abu Hanifahnya, apabila hadis tu
menepati maksud dengan ayat Quran, keadaan hadis, darajat hadis itu lebih tinggi daripada darajat hadis sahih. Jadi Imam Abu Hanifah pilihlah hadis yang tidak buat raful yadain itu. Itu kaedah Imam Abu Hanifah. Cuba kita bayang, hebat ke tidak kaedah Imam Abu Hanifah guna tu? Hebat. Sebelum kita tahu kaedah Imam Abu Hanifah guna, kita dah dengar orang kata apa? Imam Abu Hanifah ni amal hadis dhaif. Yang buat raful yadain ni hadis sahih. Tak buat raful yadain ni dhaif. Memang ada setengah muhaddisin kata dhaif. Tidak semestinya muhaddisin kata dhaif mesti dhaif. Di sisi Imam Abu Hanifah tak ada kaedah begitu. Contohnya hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ada riwayat lain kata wa muslimah sekali. Imam Abu Hanifah riwayat hadis itu daripada sahabat Anas bin Malik dalam kitab Sunaiyat ataupun Uhadiyat dan Sunaiyat Abi Hanifah. Dalam tu ada hadis tu Imam Abu Hanifah riwayat hadis tu daripada Anas bin Malik. Cuba kita jawab, darajat kedudukan hadis tu sahih ke dhaif? Mesti sahih. Sebab Imam Abu Hanifah riwayat daripada sahabat. As-sahabatu kulluhum adul. Sahabat semua adal yang dah saya bagi faham tadi maksud tu. Baik, hadis tu juga datang dengan sanad lain, bukan satu sanad tu saja hadis tu. Satu-satu hadis ni banyak beberapa sanad. Ada sanad sahih seperti mana Imam Abu Hanifah riwayat daripada Anas bin Malik tadi. Sanad lain pula daripada sahabat lain riwayat. Sanad tu panjang. Dalam panjangnya sanad tu masuk rawi dhaif. Muhaddisin datang kemudian hukum hadis tu dhaif. Tadi sahih kan? Daripada Imam Abu Hanifah, daripada Anas bin Malik tu sahih. Di sisi Imam Abu Hanifah sahih hadis tu. Di sisi imam lain dengan sanad lain kata dhaif. Tiba-tiba dalam sanad tu masuk rawi wadha. Bukan dia buat hadis tu. Memang hadis tu hadis betul daripada Rasulullah. Anas bin Malik pun riwayat hadis tu. Tapi dalam sanad tu masuk rawi wadha. Muhaddis kemudian jumpa ni rawi wadha ni, hadis ni maudhu dia kata. Jadi hadis tadi di sisi Imam Abu Hanifah sahih tu, di sisi muhaddis lain dhaif, di sisi muhaddis lain maudhu palsu. Nah, itu kita kena faham. Jadi Imam Abu Hanifahnya mengikut penerimaan dia. Dia dah terima sebagai sahih, dia akan amal hadis tu. Dia akan ambil hukum daripada hadis tu. Imam lain kemudian daripada tu terima dalam keadaan hadis tu dhaif, mungkin tidak beramal. Itu akan jumpa. Jadi kita ambil keputusan daripada seorang imam, kemudian kita bantah, salahkan keputusan imam lain. Itu tak boleh. Itu salah. Tidak ada kaedah macam tu. Seperti mana kita ketika semayang ni buat jalsah istirahat. Dalam mazhab Syafi'i ada. Mazhab Hanafi tidak buat jalsah istirahat. Hadis yang buat jalsah istirahat tu ada dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada hadis tu sahih. Hadis yang tidak buat jalsah istirahat tu ada dalam kitab Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi kata apa dalam kitab Sunan Tirmizi tu? Qala Abu Isa Khalid bin Iyas dhaifun inda ahli hadis. Khalid bin Iyas rawi yang riwayat hadis yang tidak ada jalsah istirahat tu, rawi tu Khalid bin Iyas tu dhaif di sisi ulama hadis. Sekarang kita dah
belajar kutubus sittah, khatam semua tu, kita anggap kita dah mahir hadis. Jumpalah 2 hadis tu dalam Bukhari 1, buat jalsah istirahat. Jumpa dalam Tirmizi, Imam Tirmizi kata yang tidak buat jalsah istirahat ni dhaif. Sakat tu ilmu kita. Walaupun kita dah khatam kutubus sittah, kita anggap kita ni seolah-olah muhaddis dah. Sebenarnya tidak muhaddis lagi, bukan syekhul hadis lagi. Kalau syekhul hadas mungkin betul, syekhul hadis tu jauh lagi. Jadi kita pun naik angin selalu. Apa ni Imam Abu Hanifah ni, orang cakap di pentas, di hotel-hotel macam tu lah gaya mereka ni. Kalau jumpa keadaan macam tu, apa dia orang kata? Angkat bahu. Inilah tengok Imam Abu Hanifah tu tak betul. Ada hadis sahih, dia tak amal, dia amal dengan hadis dhaif tu. Dia cakap sebanyak tu, ilmu dia setakat tu ya. Dia kelirukan pemikiran masyarakat umat Islam dengan cara tu, supaya umat anggap imam-imam mujtahidin, imam-imam mazhab ni tak betul. Nak situ. Sebenarnya bukan imam mazhab tu tak pandai, kita yang jahil, kita tak tahu kaedah imam guna tu. Kalaulah kita ni pandai, pakar, ngaku maulana, banyak maulana kan, bila dah ngaji kutubus sittah, boleh mengajar hadis, orang panggil maulana, yang balik daripada India, Pakistan tu. Orang panggil saya maulana pun macam itulah, sebab kita aliran daripada Dioban. Kalau Dioban asli tidak ada masalah, sama dengan Malaysia. Yang balik mai cari masalah ni, dia pun tak faham, tak belajar betul-betul balik mai. Dia boh ikut, dia sangka tu, bukan dia pandai guna kaedah-kaedah betul-betul, tidak. Jadi sepatutnya yang ngaku pakar hadis ni, bila jumpa percanggahan begitu, dia kena bagi faham kaedah apa imam ni guna di sini buat putusan ni. Dia kena bagi tahu, tapi dia sendiri tak tahu, tak pandai nak bagi tahu. Dia nak tutup kejahilan dia. Dia salahkan imam, tengok imam tak betul. Itu saja modal dia, bukan kaedah tu. Muhaddisin tidak kata begitu. Jadi kena bagi tahu di sini imam guna kaedah ni begini, Imam Abu Hanifah begini, Imam Syafi'i macam ni. Jadi yang dengar ni tidak sangka buruk dengan imam-imam. Bila kita sendiri tak pandai nak bagi tahu gitu, kita bawa cara kita. Apa cara kita? Jangan ikut imam, bercanggah dengan hadis sahih. Kita ikut hadis sahih, ikut Nabi Masum. Imam tu sama dengan kita, 2 kali 5 ya, kita salah, dia silap, sama ya. Bawa cara tu. Itu bukan kaedah kita nak sampaikan kepada umat muslimin. Salah, tak betul. Saja mau tunjuk diri pandai, boleh buat putusan imam tu salah, imam ni salah, betul. Siapa kita ni? Jadi dalam bab yang buat jalsah istirahat tadi, Imam Tirmizi kata Khalid bin Iyas ni dhaif di sisi ulama hadis tu, disebabkan dalam sanad dia terima tu ada Khalid bin Iyas. Dalam sanad Imam Abu Hanifah, Khalid bin Iyas tidak ada. Khalid bin Iyas belum lahir lagi masa tu. Dalam sanad Imam Abu Hanifah tidak ada Khalid bin Iyas rawi dhaif tu. Jadi di sisi Imam Abu Hanifah, Nabi SAW buat jalsah istirahat dan tidak buat jalsah istirahat, dua-dua hadis tu sahih, bercanggah dua hadis tu. Dia buat putusan pemilihan dengan kebolehan ijtihad dia. Dia dapat utamakan yang tidak buat jalsah istirahat tu, jadi tak buatlah. Imam Syafi'i dasarkan kajian dia bagi keutamaan dengan hadis yang buat jalsah istirahat tu. Cuba kita jawab, siapa betul, siapa salah? Siapa salah? Siapa pun tak salah.
dua-dua imam betul mengikut kaedah masing-masing. Itu kita kena faham. Kalau kita tak faham lagi, ilmu kita tak sampai peringkat tu lagi, apa patut kita buat? Tutup mulut, duduk diam, ikut ijtihad Imam Syafi'i. Dalam bab akidah kita ikut Imam Abul Hasan Asy'ari. Walaupun golongan amal Quran Sunnah kata Asy'ariyah kafir, jangan dengar. Kita belajar Asy'ariyah macam mana, kita akan tahu. Banyak fitnah sekarang ni. Jadi begitulah kaedah-kaedah imam-imam guna ni. Kaedah tarjih ni di sisi mereka ada banyak. Jadi kadang kita ni tak tahu pun imam ni guna kaedah apa buat putusan tu, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, yang kita tahu ni satu sahaja, sahih bercanggah dhaif, amal sahih tinggal dhaif. Kita jumpa hadis dhaif bercanggah dengan ijtihad imam, kita pun kata imam tak betul. Sebenarnya tidak begitu. Kita nak bagi tahu masyarakat tu, ketika tu kita kena bagi tahu ini hadis ni bercanggah dengan imam. Ada lagi hadis yang menepati dengan ijtihad imam dalam bab ni. Jadi imam dah buat putusan, jadi hadis yang imam pilih ni di sisi imam hadis dianggap rajih, walaupun zahirnya ada sebahagian muhaddisin kata dhaif sekalipun. Sebab di sisi imam tu mungkin tidak dhaif. Itulah cara imam-imam buat penyelesaian. Ketika mana? Ketika hadis-hadis itu bercanggah. Kalaulah tidak dapat selesai dengan tiga cara yang saya dah sebut ni. Pertama, cara apa? Al-jam'u baina riwayat. Yang kedua, nasakh. Yang ketiga, at-tarjih. Tiga cara imam-imam selesai ketika hadis-hadis sahih bercanggah satu sama lain. Kalau tak dapat selesai dengan tiga cara tu, muhaddisin pun pening kepala juga. Kadang-kadang tak boleh nak selesai. Ketika tu apa kaedah muhaddisin guna? Kaedah muhaddisin guna ketika tu as-sukut, diam. Diam, tak buat putusan dulu. Biar dulu, cari jalan dulu. Ketika mana jumpa boleh buat penyelesaian, akan buat penyelesaian. Kalau tak jumpa lagi, biarkan begitu. Itu banyak contoh-contoh ada begitu. Muhaddisin tinggal tidak beramal lagi disebabkan tidak dapat selesai lagi itu. Jadi itulah yang sebut dalam kita baca tadi, au ad-dubatu. Kadang rawi siqah ni riwayat dia bercanggah dengan rawi siqah yang ramai lebih siqah daripada rawi siqah seorang tadi. Kadang rawi ramai itu ahfaz, lebih hafaz, ingatan lebih, au adbat, ataupun tabit, catatan dia kemas banding dengan seorang rawi tadi. Percanggahan di antara mereka berlaku begitu. Percanggahan pula, kalau percanggahan tu macam mana saya bagi tahu sebentar tadi, ada cara-cara nak selesaikan. Boleh jamak, boleh pilih nasikh, mansukh, rajih, marjuh. Amal nasikh tinggal mansukh, amal rajih tinggal marjuh. Itu ada cara. Utama sekali jamak, selaraskan antara dua hadis bercanggah tu. Jadi sekarang ni dua hadis bercanggah. Hadis datang riwayat dengan riwayat daripada rawi seorang siqah, dan satu lagi hadis datang dengan sanad dalam tu ada rawi siqah yang ramai lebih siqah daripada seorang tadi. Bercanggah dua hadis tu. Bila bercanggah, muhaddisin cuba nak jamak, nak selaraskan dua hadis bercanggah tu, tak dapat. Itulah maksud ma'a adami imkanil jam' itu. Tidak bersama dengan tidak memberi kemungkinan untuk jamak. Menyenang jamak tak boleh.
Jamak maksudnya bi an kana yalzimu min qabulihi radda ghairihi. Imkanul jamak maksudnya melazimkan hadis penerimaannya menolak yang lain. Maksudnya bila boleh jamak, di situ akan ada hadis dua-dua boleh terima, ataupun terima satu hadis dan terpaksa menolak hadis lain dan sebagainya. Dengan cara-cara tu tak boleh selesai. Fasyadhu ay fahuwa al-musamma indahum bisyadhil mushtarati intifa'uhu fi hadis sahih. Jadi itulah dinamakan syadz, hadis syadz. Maka ia syadz itu dinamakan di sisi mereka, indahum ay inda ahli hadis, di sisi muhaddisin. Dengan syadz disyaratkan ketiadaannya pada ta'rif sahih. Maknanya nak masuk dalam ta'rif sahih itu tak boleh dah. Amma idza amkana al-jam'u, adapun apabila memberi kemungkinan jamak, kalaulah boleh jamak, maksudnya boleh selaraskan di antara dua hadis bercanggah tu dengan cara takwil ataupun takhsis, maknanya boleh jamak. Kalau boleh jamak tu fala yakunu syazan, hadis tu tidak jadi syaz dah. Kalau tak jadi syaz, apa akan panggil? Ma'ruf. Kalau tidak syaz, ma'ruf. Tidak syaz, mahfuz. Maaf, bukan ma'ruf. Kalau tidak syaz, mahfuz. Dalam Sunan Tirmizi ada istilah hadis ni ghairu mahfuzin, tidak mahfuz. Tak perlu kita terjemah tidak terpelihara ke, tak nak ambil istilah tu. Mahfuz, tidak mahfuz, ai syazun, syaz. Kalau tidak syaz, maknanya mahfuz. Bukan nama orang mahfuz, mahfuz istilah hadis. Baik. Wa yuqbalu hadisus siqati hina idin. Ketika tu maksudnya ketika hadis tidak jadi syaz tu, hadis tu tidak jadi syaz. Sebab apa? Sebab boleh jamak, boleh selaraskan antara dua hadis bercanggah tu. Tidak jadi syaz dah tu, ketika tu boleh terima hadis daripada siqah tadi. Siqah mana? Seorang siqah yang bercanggah dengan ramai siqah tu. Sekarang dah ada peluang boleh jamak. Dah selesai dah percanggahan tu, dah tidak ada. Ketika tu hadis daripada rawi siqah tu boleh terima dah. Misal syuzuzi fil matani, contoh bagi hadis syaz dalam matan, ma rawahu Abu Dawud, hadis yang Imam Abu Dawud meriwayatkan ia, ma rawahu ay ma rawah hadzal haditha Abu Dawud atau ghairuhu, ataupun selain daripada Imam Dawud, imam hadis lain riwayat min hadis Abdul Wahid bin Ziyad anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Hadis marfu' riwayat daripada Imam A'mash, yang riwayatnya Abdul Wahid bin Ziyad, riwayat datang daripada sahabat Abu Hurairah secara marfu', idza shalla ahadukum raka'atayil fajri, kena baca raka'atayil fajri. Asal raka'ataini kan nun musanna dan juga nun jamak muzakkar salim, ketika idafat gugur, dua-dua nun ni gugur. Batu raka'atai ya jadi baris apa? Sukun kan. Al
alif lam tu, hamzah wasal tu bila sambung dia tak disebut. Jadi akan sebut baris ada pada lam tu kan. Lam tu ada baris apa? Sukun. Mati juga. Sekarang temu dua mati. Dua mati temu. Bila temu dua mati, satu mati hidup balik. Betul tak? Cuba kita letak dua mayit, dua mati. Adakah satu hidup balik? Tak ada kan? Itu orang lah, ini bahasa. Jadi bila dua mati temu, iltiqa'us sakinain, sakin pertama akan naik balik baris dia. Izal taqas sakinani faksir ma qablahuma. Ada kaedah kan? Bila temu dua mati, bagi baris kasrah kepada sukun pertama tu, jadi rakaatai, jadi rakaatayil fajr. Dalam Quran pun ada banyak kan? Begitu. Apabila salah seorang daripada kamu sembahyang 2 rakaat sembahyang subuh. 2 rakaat sembahyang subuh maksudnya di sini sunat subuh. Falyattaji' an yaminihi, maka hendaklah berbaring di bahagian sebelah kanannya. Fa innal mahfuza riwayatuhu min fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam la min qawlihi. Maka sesungguhnya mahfuz, ni mahfuz ni maknanya lawan bagi syaz tadi. Jadi syaz ni riwayat daripada seorang rawi siqah. Mahfuz ni riwayat daripada ramai siqah. Nampak? Tadi ada 2 pihak kan? Satu seorang rawi siqah, satu pihak ni 4-5 orang rawi siqah, lebih siqah daripada seorang tadi. Jadi riwayat daripada seorang dengan ramai itu bercanggah. Riwayat daripada seorang tadi panggil riwayat syaz. Riwayat daripada ramai itu panggil mahfuz. Baik, mahfuz ni riwayatnya daripada amalan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia selesai sunat subuh, sebelum dia keluar untuk sembahyang subuh, fardu subuh tu, dia baring atas sebelah lambung kanan tu, dia baring sekejap. Itu amalan perbuatan Rasulullah SAW. Ada hadis sebut begitu. Yang ni hadis qaul Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda bila selesai sembahyang sunat subuh tu baringlah sebelah kanan tu. Ni pesan daripada Rasulullah, qaul, sabdaan Rasulullah, bercanggah dengan amalan Rasulullah tu. Jadi mahfuznya amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada sabdaan Rasulullah. Jadi wan farada Abdul Wahid bihadzal lafzi. Abdul Wahid yang riwayat daripada Imam Amash tu, dia seorang saja, infarada, menjadi tunggal, keseorangan, riwayat hadis bihadzal lafzi, dengan lafaz ini. Jadi dia seorang panggil riwayat munfaridah daripada Imam Abdul Wahid bin Ziyad tu. Itu percanggahan dalam matan. Tadi dah saya sebutkan, riwayat daripada seorang rawi siqah akan bercanggah dengan riwayat daripada rawi siqah ramai lebih siqah tu. Dah sebut tadi percanggahan tu akan berlaku dalam matan hadis ataupun dalam sanad. Jadi yang sekarang contoh kita dah baca ni percanggahan dalam matan. Misalul syuzuz fil matan wa misaluhu ay misalul syuzuz fis sanadi. Dalam sanad pula ada
ma rawahu Hammad bin Zaid an Amr bin Dinar an Ausajata anna rajulan tuwfiya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warithan illa maulahu wa a'taqahu. Jadi dalam sanad ada percanggahan tu akan kita tengok hadis marawal hadis diriwayat oleh Hammad bin Zaid daripada Amr bin Dinar daripada Ausajah riwayat hadis ni, sesungguhnya seorang lelaki meninggal dunia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat meninggal, walam yada' warisan, dia tidak tinggal waris, maksudnya tidak ada yang hendak menerima pesaka dia, illa maula, melainkan ada maula. Maula maksud di sini bukan hamba merdeka, maula majikan pun ada, maula hamba merdeka pun ada. Maula maksud di sini huwa a'taqahu, maula tu memerdekakan dia, memerdekakan lelaki tu. Jadi hadisnya datang dengan sanad apa? Amr bin Dinar, riwayat daripada Ausajah. Ausajah tu riwayat hadis ni. Baik, itu sanad satu. Fa innal mahfuza, sanad tu dikira syadz, maksudnya sanad tu bercanggah dengan sanad lain yang lebih siqah daripada dia tu. Fa innal mahfuza, sanad mahfuz ni fihi ma rawahu at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa Ibnu Majah min tariq Ibn Uyainah. Yang tadi tariq Hammad bin Zaid, satu lagi tariq Sufyan bin Uyainah. Tadi Hammad bin Zaid riwayat daripada Amr bin Dinar. Di sini pula dalam sanad ni Sufyan bin Uyainah riwayat daripada Amr bin Dinar. Amr bin Dinar sama dalam dua sanad tu daripada Ausajah. Sanad pertama Ausajah terus riwayat hadis tu. Sanad mahfuz ni Ausajah riwayat an maulahu bin Abbas, daripada majikannya Abdullah bin Abbas. Jadi ada sanad tu sambung lagi. Jadi sanad yang kedua ni sanad mahfuz, maknanya sanad lebih kemas berbanding dengan sanad pertama tadi. Jadi ini contoh percanggahan berlaku dalam sanad. Yang tadi percanggahan berlaku dalam matan. Jadi bila ada percanggahan begitu, di situ akan ada dua riwayat dan juga dua sanad. Satu riwayat daripada rawi siqah seorang, satu riwayat lagi daripada rawi siqah yang ramai, lebih siqah daripada seorang tadi. Jadi riwayat daripada seorang rawi siqah tu akan namakan syadz sebab bercanggah dengan riwayat daripada rawi siqah yang ramai itu. Dan riwayat datang daripada rawi siqah yang ramai itu akan dinamakan mahfuz. Begitu juga sanad, ada tidak sama. Sanad satu daripada rawi seorang siqah, sanad satu lagi daripada rawi siqah yang ramai. Jadi daripada seorang siqah sanad tu panggil syadz, dan daripada ramai sanad tu panggil mahfuz. Begitu. Wa yuqabilu syadzul mahfuza. Syadz ni
bertentangan dengan mahfuz. Memang syadz ni matan hadis ataupun sanad daripada seorang rawi thiqah. Mahfuz ni matan hadis ataupun sanad daripada rawi thiqah yang ramai lebih thiqah daripada seorang tadi. Memang bercanggah. Wa hukmul awwalid du'fu. Hukum bagi pertama ni hak mana? Syadz. Hukum di sisi imam muhaddisin bagi syadz ni ialah dhaif bi khilafil mahfuz, berlainan dengan mahfuz. Mahfuz tidak, dhaif. Fal qabul, maka hadis mahfuz tu terima. Maksudnya di sisi muhaddisin hadis mahfuz diterima pakai. Hukum daripada hadis tu diamal listimalihi ala sifatin muqtadiyatin litarjih. Kenapa terima hadis mahfuz tu? Sebab kerana meliputinya hadis mahfuz tu di atas satu sifat yang menghendaki untuk tarjih, memberi keutamaan. Maksudnya boleh tarjih. Di situ kenapa boleh tarjih tu? Kakasrati adadin, seperti mana bilangan rawi tu banyak. Yang riwayat ni banyak. Yang tu seorang diri. Tadi infarada Abdul Wahid kita bacakan. Abdul Wahid seorang diri riwayat hadis tu. Jadi bila ada rawi lain ramai riwayat hadis yang bercanggah dengan hadis Abdul Wahid tu, maknanya akan tarjih, akan memilih, akan beri keutamaan yang bilangan rawi ramai itu. Kasratu adad au quwwati hifzin, boleh tarjih melalui kekuatan hafazan, ingatan ataupun dhabt, catatan. Jadi bila banding dua sanad, dua hadis tu, dapati dalam tu rawi yang ada dalam sanad mahfuz ni ingatan dia lebih kuat banding dengan rawi yang ada dalam sanad syadz tu. Jadi diberi keutamaan sanad mahfuz tu, hadis mahfuz tu, dan dipilih untuk beramal. Jadi sebab itulah mahfuz diterima, syadz dhaif tidak diamal. Baik. Wal maqlub, hadis maqlub. Wal maqlub qismani, tala bukan tilawah, ai tabi'ah, mengikuti, mengiringi, menuruti. Wal maqlub qismani, maqlub, hadis maqlub ada dua jenis. Tala maksudnya mengiringi, mengikuti syadz. Tadi dalam nazam tu hadis makhluk ni ibdalu rawin ma bi rawin, berlaku pertukaran rawi dengan rawi lain. Kismun itu satu jenis. Wa qalbu isnadin limatanin qismun, pertukaran sanad bagi matan. Matan bagi sanad ni tukar masuk kepada matan lain, daripada sanad matan lain ambil masuk pada matan ni, matan hadis ni, buat pertukaran begitu. Itu qismun, satu jenis. Maksudnya makhluk ada dua. Satu, laku pertukaran rawi dalam sanad tu. Yang kedua, berlaku pertukaran sanad bagi matan-matan tu. Ada dua jenis. Wal maqlub mushtaqun minal qalbi, dan maqlub mushtaq diambil, mushtaqun ay ma'khudun
daripada kalimah asal al-qalb. Qalb maksudnya wa huwa, ta'rif dia, definisi dia, dan ia qalb adalah tabdilu syai'in, menukarkan sesuatu bi akhara dengan yang lain, alal wajhil ati, mengikut cara yang akan datang. Wa huwa qismani tala, dan makhluk ada dua jenis. Tala ay tabi'a syadha fin nazmi, dalam nazam tu, dalam syair tu mengikuti syaz. Syaz ada dua, percanggahan berlaku dalam sanad dan matan, begitu juga ada dua cara tu, begitu juga makhluk pun ada dua. Al-awwalu, pertama, ayyakun al-hadithu masyhuran birawin. Pertama, hadis tu masyhur dengan seorang rawi, riwayat datang daripada rawi itu memang dah masyhur. Fayaj'alu makanahu rawin akhara fi tabaqatihi, maka jadikan di tempatnya, tempat rawi masyhur tadi dengan rawi lain, fi tabaqatihi, pada lapisan yang sama, tabaqah yang sama, seperti kal hadisil masyhuri bi salimin, seperti mana hadis itu memang masyhur datang riwayat dengan Salim. Fa ubdila, kemudian ditukarkan binafi'in, tukar dengan Nafi, di tempat nama Salim tu buang Salim tu, masuk Nafi. Wabil aksi, dan sebaliknya, hadis itu datang riwayat daripada Nafi tukar dengan Salim. Jadi tukaran rawi berlaku dalam sanad, begitu panggil makhlub. Ini satu jenis. Wa ilaihi asyara biqaulihi ibdalu rawin ishtahara bihil hadithu ma ay rawin kana minas sanadi birawin akhara makanahu, dan kepada maksud itulah isyarat dengan katanya nazam, daripada nazim, dalam nazam tu ibdalu rawin ma birawin, begitu. Jadi ibdalu rawin, menukarkan rawi, ishtahara bihil hadis, masyhur dengan rawi tu, hadis tu masyhur dengan rawi tu, rawi Salim tu contoh tadi, tukar ma ay rawin kana minas sanadi, dengan rawi yang ada dalam sanad tu, birawin akhara, tukar dengan rawi lain, makanahu, di tempatnya, seperti mana tukar Nafi dengan Salim tadilah. Liyasira marghuban fihi ligharabatihi, supaya menjadi lebih menarik padanya kerana keanehannya. Maknanya seorang rawi ini lebih masyhur. Nak bagi ada tarikan bagi sanad tu, tukar, begitu. Qismu awalin itu bagian pertama. Misaluhu hadisun rawahu Amr bin Khalid al-Harrani. Amr bin Khalid al-Harrani riwayat hadis daripada an Hamma'in an-Nasibi, Hamna bukan Hamma, ada nun tak ada kan, mim alif, saya dulu nampak macam titik atas. An Hamma'in Nasibi wa Hammadun, Hammad Nasibi ni wadda'un kama fil mizani, rawi wadda' yang mereka-rekakan hadis seperti mana disebut dalam kitab Al-Mizan, Mizanul I'tidal, disusun oleh Imam Az-Zahabi. Anil A'mashi an Nabi Salihin an Nabi Hurairah marfu'an,
Iza laqitumul musyrikina, hadisnya apabila kamu menemui musyrikin fi tariqin, di jalan, jumpa di jalan dengan musyrikin, fala tabda'uhum bisalami, jangan kamu mula bagi salam kepada mereka. Al-hadis qallabahu Hammad An-Nasibi, rawi wada'tu, dia tukar, faja'alahu anil a'mashi, tukar jadi hadis tu datang riwayat daripada A'mash. Wa innama huwa ma'rufun bi Suhail ibn Abi Salih an abihi, dan hanya sanad tu dikenali datang dengan rawi Suhail bin Abi Salih daripada ayahnya, an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Asalnya Suhail bin Abi Salih, jadi dalam sanad itu dah tukar, Suhail bin Abi Salih tukar dengan Abi Salih. Suhail itu tidak riwayat daripada Abu Hurairah terus, dia riwayat daripada ayah dia Abi Salih tu. Jadi dalam sanad Hammad tu Suhail tidak ada, terus Imam A'mash daripada Abi Salih. Sebenarnya Imam A'mash riwayat daripada Suhail, Suhail riwayat daripada ayah dia, tapi dalam sanad Hammad tu Hammad kata apa? Imam A'mash ni riwayat daripada Abi Salih, maksudnya Suhail hilang dalam sanad tu. Dan an abihi tidak ada dalam sanad Hammad tadi. Sebenarnya Suhail bin Abi Salih, Suhail ni riwayat daripada ayah dia lah baru riwayat daripada Abu Hurairah tu. An abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi maknanya ada pertukaran rawi dalam sanad tu. Itulah maksud ibdalu rawin ma birawin tu, tukaran berlaku di tempat seorang rawi dengan rawi yang lain. Hakadha rawahu Muslimun fi sahihihi, beginilah maksudnya. Imam A'mash riwayat daripada Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah, begitulah sanadnya. Sebenar sanad sahihnya begitu. Siapa riwayat? Rawahu ay rawah hadzal haditha Muslimun, Imam Muslim riwayat hadis ni dalam sahih dia. Wasani, hadis maqlub yang kedua, tabdilu isnadi matanin bi isnadi matanin akhar, berlaku pertukaran sanad bagi satu-satu matan dengan sanad matan yang lain. Wa tabdilu isnadi hadzal matani bil isnadil awwali, dan menukarkan sanad bagi matan hadis ni dengan sanad pertama. Kama qala wa qalbu isnadin limatanin, seperti mana Nazim kata dalam nazam tu, pertukaran sanad bagi matan. Saya ja'alu limatanin akhara, jadikan sanad tu bagi matan yang lain. Marwiyun bisanadin akhara, diriwayatkan dengan sanad lain tu, tukar sanad tu. Qismun, ini satu jenis. Wa yaj'alu hadzal matana li isnadin akhara sanin, jadi berlaku sanad bagi matan ni dengan sanad lain, itu satu jenis. Yang keduanya, jadikan matan ini bagi sanad lain, itu yang kedua. Wa innama yaf'alu dhalika, kenapa buat begitu, pertukaran begitu? Tak bolehkah kekal seperti mana asal dah ada tu? Jadi katanya
hanya lakukan itu liqasdil kashfi, tujuannya untuk menghendaki membongkarkan an halil muhaddisin, membongkarkan keadaan muhaddis tu. Muhaddis ni betul-betul pandai kau tidak nak korek rahsia tu, nak bongkarkan rahsia muhaddis tu, maknanya nak buat percubaan terhadap muhaddis. Muhaddis nak datang nak baca hadis, dia tukar habis sanad-sanad tu, baca yang salah di hadapan muhaddis tu, nak tengok muhaddis ni cam ke tidak, ataupun muhaddis tu angguk kepala saja, salah pun angguk kepala, betul pun angguk kepala. Itu kita lah, muhaddis tidak macam tu, dia tahu. Misaluhu, contohnya, ma waqa'a li ahli Baghdadin ma'a imamil fanni, contohnya apa yang berlaku bagi penduduk Baghdad bersama dengan imam bidang hadis, Imam Bukhari Al-Bukhari, lamma qadima alaihim, ketika mana Imam Bukhari itu datang tiba di sisi mereka, jama'u lahu, mereka kumpulan muhaddisin kumpul baginya, lahu lil Bukhari, untuk Imam Bukhari mereka kumpul hadis-hadis. Berapa banyak? 100 hadis, 100 hadis kumpul tu dengan cara waja'alu matana hadzal isnadi li isnadin akhar, mereka jadikan matan bagi sanad ni tukar bagi sanad lain, maknanya matan dengan sanad tidak betul, dah buat pertukaran. Wa isnadu hadzal matani li matanin akhara, dan sanad bagi matan ni bagi matan yang lain, tukar. Wa alqaw dzalika alaihi, dan mereka mengadakan yang dah tukar itu kepadanya, kepada Imam Bukhari. Maknanya bunyi Imam Bukhari mau datang Baghdad, ulama hadis di Baghdad tu nak cuba ketajaman ingatan Imam Bukhari. Imam Bukhari ni masyhur, ingatan dia begitu tajam. Umur dia masih kecil lagi, mula-mula sekali dia pergi duduk di majlis syekh riwayat hadis, baca hadis tu selama lebih kurang 4-15 hari. Dia pergi duduk dengar sahaja, tidak bawa kitab, tidak menulis ambil hadis seperti mana murid-murid lain tulis ambil hadis daripada syekh riwayat tu, tidak. Duduk begitu dah lama, dah banyak hari. Orang tanya dia, mai buat apa dengar begitu tak tulis ambil hadis tu? Imam Bukhari kecil lagi, dia kata, saya tak perlu tulis, saya dah ingat apa yang syekh riwayat selama beberapa hari ni. Jadi orang-orang tanya dia, suruh baca Imam Bukhari baca. Ini hari pertama syekh riwayat hadis-hadis ni, sekali dengan sanad baca hadis. Hari yang kedua hadis-hadis ni, hari yang ketiga hadis-hadis ni dia baca. Jadi yang dah tulis ni semak, ikut dia orang dah tulis tu, semuanya betul, susunan hadis pun tidak tukar. Begitulah tajamnya ingatan Imam Bukhari itu, pilihan khusus daripada Allah untuk memelihara hadis-hadis itu. Jadi begitu masyhur Imam Bukhari, ingatan dia kuat. Jadi ulama muhaddisin di Baghdad ni jemput Imam Bukhari datang di Baghdad nak buat majlis bacaan hadis, dan mereka dah bincang, dah pakat nak buat hadis-hadis tu tukar sanad, bagi hadis, sanad hadis ni tukar masuk
pada hadis lain, sanad hadis itu datang masuk pada hadis ni, tukar begitu. Sebanyak 100 hadis. 100 hadis dah tukar sanad tak betul tu. 10 orang muhaddis akan baca. Bila Imam Bukhari datang, 10 orang muhaddis akan baca. Baca hafal lah muhaddis kan. Kita ni muhaddis juga, muhaddis fil kitab. Riwayat hadis tengok kitab. Kitab tak ada, komputer tak ada, kita tak boleh buka mulut dah. Diam gitu, tawakuf dulu. Diam situ. Jadi 10 muhaddis ni hafal yang sanad dengan hadis tak betul tu. 10 hadis satu orang, 10 orang hafal 100 hadis. Bila Imam Bukhari mari akan baca yang tak betul tu. Yang betul pun muhaddis tu dah ingat dah, dia tahu. Baik, bila Imam Bukhari tiba, mula majlis bacaan hadis tu. Bacalah hadis-hadis yang dah tukar takhir sanad dengan matan tidak betul tu. Baca. Imam Bukhari dengar. Sudah tu tanya, betulkah semua ni? Imam Bukhari baca balik hadis-hadis dah tukar tadi. Orang baca tu semua 100 hadis tu, dia baca balik. Baru dengar sekali. Dengar tu kalau hak betul, dia pun ingat dah dulu kan. Okeylah, dia boleh baca tu tak pelik. Ni dia pun tak dengar lagi sanad baru yang dia orang dah tukar ni. Dia dengar tu boleh baca balik. Begitu ingatan Imam Bukhari tu kuat. Baca balik semua hadis, 100 hadis dengan 100 sanad yang tak betul tu. Kemudian Imam Bukhari susun. Sanad ni bagi hadis ni, sanad ni bukan untuk hadis ni, sanad ni bagi hadis tu. Dia susun semua tu. Sudah susun, barulah dia baca 100 hadis tadi dengan sanad yang betul. Heran semua orang di Baghdad tu. Baghdad tu mana? Di Iraq kan? Di Iraq. Penduduk Iraq begitu kagum dengan Imam Bukhari, heran dengan ingatan Imam Bukhari tu. Wa kullu isnadin ila matanihi, Imam Bukhari kembalikan matan kepada sanadnya yang betul, dan setiap sanad kembalikan kepada matan dia. Fa'aqarra lahu an-nasu bil hifzi, maka orang ramai yang ada di Baghdad tu mengaku bagi Imam Bukhari dengan ingatan dia. Wa az'anu lahu bil fadli, dan mereka menyiarkan baginya, bagi Imam Bukhari dengan kelebihan keutamaan tertentu tu. Wa hukmuhu, hukum boleh buat ke tidak tukar rawi dalam sanad, tukar sanad dengan matan seperti mana yang sebut tadi, boleh buat ke tidak? Hukumnya annahu la yajuzu, tidak harus, tak boleh buat. Kalau benarkan buat begitu akan rosak sanad-sanad dan hadis-hadis itu, tak boleh. Illa, kecuali ada satu jalan benar boleh buat ni, liqasdil ikhtibari fil hifzi, untuk tujuan menguji ingatan. Seperti mana uji ingatan Imam Bukhari tadi, dengan tujuan menguji ingatan. Summa setelah itu, setelah selesai pengujian tu, yarji'ul maqluba ila ma kana alaihi, maqlub tadi perlu kembalikan kepada asal sedia ada atasnya. Jadi asal dia macam mana, kembalikan kepada asal, bagi hilang yang dah tukar-tukar tadi, jangan disimpan. Nanti orang datang kemudian ingat itu juga sanad yang betul. Itu kena jaga. Wa idza fa'ala liqasdil ighrabi fala yajuzu qat'an, yang tadi liqasdil ikhtibar, nak menguji ingatan, itu harus boleh buat. Tapi sudah tu
kena kembalikan semua yang dah tukar tu kepada asal sedia ada tu. Dan apabila melakukan pertukaran sanad dan matan hadis tu dengan tujuan ighrab, mengherankan, maksudnya bukan nak cuba ingatan, nak mencari kehebatan, masyhuran dan sebagainya. Kalau ada tujuan lain selain daripada qasdul ikhtibar tu, fala yajuzu qat'an, memang tidak harus, tak boleh. Sambung lagi, panjang ni. Tak sudah. Ini hadis fardu ni panjang sikit. Baik, kita sambung bulan depan insya-Allah. InsyaAllah kita sambung hadis fardu bulan depan pula insyaAllah. Allahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات